নমস্কার, আমি জিতু কামাল শুরু করছি আজকের আড্ডা আপনাদের সঙ্গে। ভালো লাগছে, মাঝে মাঝে আপনাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে আমার ভালো লাগে, এই কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আজকে চিঠি পাঠ, পত্র পাঠ, দুটো চিঠি পাঠ করব। প্রথম চিঠি যেটা এসছে 321456 স্ট্রিট, উডসাইড, NY 11377 USA। এটা USA থেকে এসছে, প্রবাবলি নিউ ইয়র্ক থেকে। চিঠিটার লাস্ট লাইনটা থেকে শুরু করব। অদ্ভুত লাগছে, লাস্ট লাইন থেকে চিঠি। হ্যাঁ, কারণ চিঠির লাস্ট লাইনে আমাকে সতর্কীকরণ করা হয়েছে। ইউ ক্যান মেনশন অ্যাবাউট দ্য লেটার বাট প্লিজ ডোন্ট রিড ইট আউট ইন ডিটেল। ডিটেলে পড়তে বারণ করা হয়েছে, তাই আমি কিছু ডিটেল লুকিয়ে রাখব। নাম, তাদের পরিচয়, এগুলো লুকিয়ে রেখে আমি আজকের এই পত্রপাঠ শুরু করছি। যেমনটা কথা হয়েছিল, মাঝে মাঝে আমি আপনাদের পাঠানো চিঠি পড়ব। এই চিঠিগুলো কিন্তু এমন নয় আমি বেছে পড়ছি, লটারি আকারে পড়ছি। বেশ নিজের সঙ্গে নিজের একটা খেলাও হয়। অনেকগুলো চিঠি যখন জমা হয়ে যায়, পড়ে ফেলি সবগুলোই, কিন্তু জমা হয়ে যায় যখন, তখন তার মাঝখান থেকে একটা চিঠি তুলে বা দুটো চিঠি তুলে সেটা আমার টিম আমাকে তৈরি করে দেয়। শুরু করি। USA থেকে আসা চিঠি। হাই জিতু, কেমন আছো? With all due respect, I calling you only with your first name, just because I don't want to limit our bonding to one relation only. I am Shaha, based in New York with my husband and son. I am a very recent fan of yours, only from April 2025 when I came across your serial Shirodini. Your aura and demeanor struck a nerve that you have different from the rest. Then I started watching the serial, and eventually me, my husband and son, 22 years, all became fan of yours. Keeping aside your acting expressions which are out of the world, we became more attached to the person Jitu as a whole. Your thoughts, values and outlook feel so close to our heart. Just to mention, we faced a very difficult time of our life in 2018 but revived back only with God's grace. I am very spiritually attached with the Almighty, and all three of us believe in Him. My husband considers Shiva as his friend who guides him through every ups and down of life. The more I am watching your previous projects, I am appreciating that you have evolved so much as an actor. You are constantly working on yourself and trying to follow the detail so keenly. We wait for your content in Jitu's sharing and learn from it every day. Your voice, approach and the simple way you deliver your audios are amazing. We get guided and reminded of the facts every time. All your previous characters, be it Bablu, Molla Sen, Aparajita Ray or ASR, shows your immense endeavor to upgrade yourself. Frankly speaking, I haven't come across a person who is so grounded and yet soaring so high in my 50 years of life. You have become one of us in such a short time. We feel a bond with you even though we never met. Both my husband and son are born and brought up here, but still they relate to you so easily. It's incredible. We consider you as our Attar, jar shate Attar সম্পর্ক. That's why I would love to call you by first name only. And moreover, you are much younger than me. We will definitely try to meet you once we go to India. Hopefully, you manage some time for us from your busy schedule. We would love to keep in touch because we don't find people like you so easily. So I would not let you go. We wish you the best of life. I believe you are here to stay high as a star for a long period of time. To me, you are already successful as an actor and more so as a human being. I trust you will continue to remain the incredible, honest person in future years. I pray for you every day for your well-being
Lots of love, good wishes and blessing. Stay happy, healthy and pure. Oh, forget to mention you. You are really handsome. Tried sending you a gift but had to get it back from transit because of your KYC clearance from your site. Did you want to bother you guys? We'll take it with me when I go to India. You can mention about the letter but please don't read it out in detail. Shaha, 32 1456th Street, Woodside, NY 11377 USA. Ma'am, I hope I can maintain your privacy. I am not saying in detail what you want to. Thank you very much for sending me a letter. এটা এসছে ইউএসএ থেকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। যেটা আপনি বলেছেন, বাংলায় দুটো তিনটে শব্দ ব্যবহার করেছেন, আত্মার সাথে আত্মার সম্পর্ক, চারটে শব্দ, যেটা আমার দর্শক এবং আমাকে প্রচণ্ড পরিমাণে এক্সাইটেড করেছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এত দূর থেকে আমাকে ভালোবাসার জন্য। কথায় বলে না, ভালোবাসার কোনো ব্যারিয়ার হয় না, ভালোবাসার কোনো বেড়া জাল হয় না, ভালোবাসার কোনো গণ্ডি হয় না। ভালোবাসা যদি পিওর হয়, তার মধ্যে যদি স্বচ্ছতা থেকে থাকে এবং সততা থেকে থাকে, সমস্ত গণ্ডি, সমস্ত বাধা পেরিয়ে সে আসবেই আসবেই এবং এসেছেই। থ্যাংক ইউ এস সাহা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এবার আমি আরেকটি চিঠি পড়ব। স্যার, আশা করি এখন আপনি একদম সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। আপনার অসুস্থতার খবর শুনে আর হুইল চেয়ারে বসা আপনার একটি ছবি দেখে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। বারবার জানতে ইচ্ছা করছিল আপনি কেমন আছেন। সেই জন্য অংশুককে খুব বিরক্ত করেছি। অংশুক হচ্ছে আমার একজন ম্যানেজার, আর ও কোনো বিরক্তি প্রকাশ না করে খবর দিয়ে গেছে আপনি নারায়ণীতে অ্যাডমিটেড জেনেও যায়নি, কারণ আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেটা করা ঠিক মনে হয়নি। খুব টেনশনে ছিলাম বলে ভুলভাল অনেক ডিমান্ড করেছি, যেগুলো পসিবল নয় বলে পরে নিজেকে বুঝিয়ে নিয়েছি। আশা করছি এর জন্য আপনি ক্ষমা করে দিয়েছেন আমাকে। দূর থেকে প্রার্থনা করা ছাড়া আমার আর কিছুই করার ছিল না। তাই আপনার নামে শনিবার আমার বাড়ির মায়ের কাছে পূজা দিয়ে প্রসাদ পাঠালাম, সাথে আমার মাকেও পাঠালাম, এই আশায় যে আমার মা কালী আর আপনার শিব ঠাকুর আপনাকে ভালো রাখবে, সুস্থ রাখবে, বিপদ মুক্ত রাখবে। আপনাকে অনেক জ্বালাতন করি, বুঝতে পারি, এটাই শেষ। এরপর কোনো অফিসিয়াল কাজ ছাড়া আপনাকে এইভাবে আর বিব্রত করব না, কথা দিলাম। আগেই এটা ঠিক করে নিয়েছিলাম জানেন, কিন্তু আপনাকে এরকম অজ্ঞান অবস্থায় হুইল চেয়ারে দেখাটা সব তছনছ করে দিল। সত্যিকারের চোখের সামনে অন্ধকার দেখা কি, সেটা ওই দিন আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে খুব ভালো করে। আপনার যেন এরকম আর কোনোদিন না হয়, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। নিজের খেয়াল রাখবেন, আর যা ভুল ত্রুটি আমার তরফ থেকে হয়েছে পারলে সেটার জন্য শেষবারের মতো ক্ষমা করবেন। আগামী ছবির জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা। এইবার দেখবেন আপনি শুধু অডিয়েন্স স্টার নয়, সুপারস্টার হয়ে যাবেন, এটা আমার বিশ্বাস। ভালো থাকবেন। আমার এই চিঠিটা পড়ে দু একটা কথা বলাটা খুব জরুরি মনে হলো। আপনি কেন লিখলেন যে আমি বিব্রত হচ্ছি, এরপর কোনো অফিসিয়াল কাজ ছাড়া আপনাকে এইভাবে আর বিব্রত করব না, এটা আমাকে একটু হার্ট করলো, একটু কষ্ট দিল। আমি হার্ট হয়েছি বা আমি বিব্রত হচ্ছি এটা আপনাকে কে বললো? আপনাকে অনেক জ্বালাতন করি, বুঝতে পারি। কে বলেছে আপনি আমাকে জ্বালাতন করেন? কে বলেছে? যদি জ্বালাতনই করতেন, আপনি প্রথম স্ট্র্যান্ডাতে যখন বলছেন যে অংশুককে আমি খুব বিরক্ত করেছি আর ও কোনোভাবে বিরক্তি প্রকাশ না করে খবর দিয়ে গেছে, তার মানে আমার টিম আমার কথা অনুযায়ী কিন্তু কাজ করে। তারাও কিন্তু আমার মতনই, তারা আমার ধ্যান ধারণাকে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়। আমি একদমই বিব্রত হই না। তা আপনি আমাকে একটু ব্যথা দিলেন। আপনার ভুল ত্রুটি আমাকে শেষবারের মতো ক্ষমা করবেন, এই কথাগুলো আপনি কেন লিখলেন? আপনার কোনটা ভুল কোনটা ত্রুটি আমি নিজেই জানি না। আপনার যদি কোনো ভুলও হয়ে থাকে, ত্রুটিও হয়ে থাকে, সেটাও আমার কাছে এক প্রকারের আশীর্বাদ। কারণ আপনি সময় দিচ্ছেন আমাকে। আপনি বুঝুন, আপনি একটা পেজ নিয়ে, একটা পেন নিয়ে আপনি সেই কথাগুলোকে লিখছেন, এক একটা অক্ষর লিখছেন, তার জন্য এক একটা সেকেন্ড খরচা হচ্ছে, সেগুলো আপনি দিচ্ছেন। আমার কাছে এগুলো খুব দামি। আগামী ছবির জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, ভালো। শেষে লিখেছেন আপনি শুধু অডিয়েন্স স্টার নয়, সুপারস্টার হয়ে যাবেন, এটা আমার বিশ্বাস। ভালো থাকবেন। সত্যি কথা বলবো, সুপারস্টার মেগাস্টারের থেকেও আপনারা যে অডিয়েন্স স্টার নামটি আমাকে দিয়েছেন, সেটা অনেক 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 বড়, যার ব্যাখ্যা এই মুহূর্তে হয়তো আমরা করে উঠতে পারবো না। কিছু বছর গেলে আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে এই অডিয়েন্স স্টার আখ্যাটা আমার কাছে কতটা বড়। এই
টাইটেল পাওয়ার জন্য পরবর্তী প্রজন্মের আর্টিস্টরা লড়াই করবে, এটা আমার বিশ্বাস। আজকে দুটো চিঠি পড়লাম, একটা ইউএসএ থেকে এসছে, আর এই চিঠিটা কোথা থেকে এসছে সেটা লেখেননি, প্রসাদ পাঠিয়েছিলেন। তো আমি যেখান থেকে এসছি সেটা হয়তো আর বলছি না, কারণ আমি কারোর অ্যাড্রেস, কারোর নাম যদি না চায় বলি না খুব একটা। এইভাবেই আপনাদের পাঠানো চিঠি, আপনাদের পাঠানো বই, গিফট আমার একটু অপছন্দ হয়, বই আমি সযত্নে রাখি, এবং কোনো সময় যদি আপনাদের সঙ্গে দেখা হয় আমি এর প্রমাণ আপনাদের নিশ্চয়ই দেব যে কিভাবে সেগুলো যত্নে থাকে। কোনো অর্থ, কোনো দামি আসবাব, কোনো কিছুই এই চিঠিগুলোর থেকে অধিক মূল্য হতে পারে না। আমাকে কিছুদিন আগে একজন চিঠি লিখেছেন, এটা জানানো প্রয়োজন বোধ করি আপনাদের। তার সঙ্গে আমাকে 1,001 টাকা, দুটো 500 টাকার নোট এবং 1 টাকা দিয়েছেন। আমাকে বললেন যে এটি আপনার নামে পুজো দেওয়া হয়েছিল, সেই পুজো প্রসাদ তো আমি পাঠাতে পারলাম না, আমি এটাকে ব্রাহ্মণের কাছ থেকে ছুঁয়ে পাঠিয়েছি, সেটাও রাখা আছে। একই তো জিনিস, ওই টাকা আর চিঠি আমার কাছে সেই সময় সমান। ওইটাও যেমন হারানো যাবে না, তেমন এই চিঠিও হারানো যাবে না। আমি ধন্য, আপনাদের কাছে কৃপা ধন্য। অনেকেই পাঠিয়েছে, এর আগেও পাঠিয়েছে, আমি এটা বলতে ভুলে গেছি, শুনতে খুব খারাপ লাগবে মনে হয়েছে বলে বলিনি, যে টাকা পয়সা এগুলো নিয়ে কথা বললে মনে হয় যে নিজেকে একটু ছোট করা হবে, কিন্তু এখন মনে হয়েছে আপনারা আমার বন্ধু, আমার আত্মীয়, আমার মা বাবা স্থানীয়, কেউ আমার বোন, কেউ আমার ভাই, কেউ মানে ওই আর কি, মানে একটু বন্ধুর থেকে বেশি। তো যাই হোক, মজা করছি। আমাকে পাঠিয়েছিল একটি চেক, তার মধ্যে লেখা ছিল আমার নাম, যদিও নামটা ভুল ছিল, আমার চেক নাম আলাদা হয়, তো নাম এবং 100 টাকা, পেছনে লেখা ছিল ফ্রম ইয়োর সিস্টার, এরকম কিছু লেখা ছিল, বা ফ্রম ইয়োর ফেভারিট সিস্টার এরকম লেখা ছিল। তো আপনাদের কি মনে হয় আমি ওই চেক বা ভাঙাতে গেছি? ভালো হয়েছে, আপনারা ভুল করে লিখুন বা ঠিক করে লিখুন, চেক হোক, টাকা হোক, চিঠি হোক, সবটাই ওই কাগজের টুকরো হিসেবেই আমার কাছে থাকবে, এবং যে কাগজের টুকরোগুলো দলিল আকারে আমার কাছে থাকবে, দলিল আকারে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনাদের প্রচুর বই পাই, প্রচুর আশীর্বাদ পাই। যে কোনো কঠিন অবস্থা থেকে নিজেকে তুলে ধরার জন্য আগে নিজে লড়াই করতাম, এখন আমার কাছে একটা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি রয়েছে, যে ফ্যামিলি আমার সঙ্গে সারাটা জীবন থাকবে, এবং আমি কথা দিচ্ছি আমিও আপনাদের সঙ্গে থাকবো। থাকুক না এই বন্ধুত্বটা। আর্টিস্ট, শিল্পী সত্তা সবটা দূরে রাখি। আমার যেই এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি, এর মধ্যে কেউ ডাক্তার হতে পারেন, লয়ার হতে পারেন, কেউ দিন মজুর হতে পারেন, কেউ কোনো কাজ করছেন না হতে পারেন, কেউ স্টুডেন্ট হতে পারেন, কেউ প্রথম কাজ জয়েন করেছেন, কেউ কর্পোরেট সেক্টরে কাজ করতে পারেন। একটা ফ্যামিলির মধ্যে নানা প্রফেশনের লোক থাকবে। আপনার ফ্যামিলির মধ্যে ধরে নিন একজন অ্যাক্টর। আমাকে ক্ষমা ঘেন্না করে, আমার কথাগুলোকে ক্ষমা ঘেন্না করে আমাকে নিজের করে রাখবেন।